Our next guest we have Mr. Billal Ahmed Shah, founder and CEO of Latido Leather, a very famous brand, to come here and share his view and thoughts. I look so slim. It's a Latido start भएको बेला. So, मेरो चाहिँ first of all सुनिरहेछ मैले बोलेको मेरो आवाज यतिकै ठुलो छ कराउने बानी छ. Okay. So, I started Latido 8 years back, 2014 तिर. तर मलाई आज I'm gonna tell my mom that I feel successful today. You know why? Because finally I'm into a fashion college, right? Okay. So I've been into a lot of events. Tauti ma धेरै ठाउँमा गए I used to do, but I always thought that this is my tribe, like because I can अब अरूहरूसँग कुरा गर्दा प्याटर्नको कुरा कारिगरको कुरा this does not make sense नि. सबैलाई इन्स्पिरेसन चाहिएको हुन्छ अनि I think इन्स्पिरेसन र मोटिभेसन इन्टरनेटमा इनफ छ के. सो त्यस्तो मैले भनेर जरुरत नै छैन. ओके. सो मेरो चाहिँ सबैको यहाँ जर्नी चाहिँ फ्यासन डिजाइनबाट सुरु भयो, बट I'm actually not a fashion designer. I did not study fashion. अनि मेरो चाहिँ सबैको प्रोडक्टबाट सुरु हुन्छ. मेरो चाहिँ story started a little different. I was never interested in fashion, to be really honest. And I'm not that person who's always like, my passion, I don't believe in passion. I don't give a fuck of passion. मलाई like, it's not what, because मलाई passion भनेको video gaming हो. अब तर video game ले त मलाई, it does not pay me, right? But it's my passion, one of the passions. So मेरो चाहिँ बच्चादेखि चाहिँ how I मेरो अपब्रिङ्गिङ चाहिँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ, so I was this student in the class जसले सबभन्दा बढी हल्ला गर्छन् अरूलाई पढ्न नदिने, like you can imagine, right? You can relate, right? I was the one like who's always creating trouble because मेरो mom चाहिँ मेरो स्कुलमै टिचर हुनुहुन्थ्यो कि. अनि and you know what, why I used to feel a rebel since child, because my mother was a teacher in the school. They thought that म सोझो हुनुपर्छ के. And till date I don't understand that concept के. Just because my mother is a teacher, how does it mean that I have to be sozo? There's no relation to it के. So I used to get extra attention from teachers because मेरो mom त्यही स्कुलमा हुनुहुन्छ. But मैले बच्चादेखि एउटा चिट कोड चाहिँ के भेटेको थियो भन्दा चाहिँ, if you're good in studies you can do anything in life के. In a sense कि मम ड्याडले गाली पनि गर्न मिल्दैन के, पढाइमा राम्रो छौ नि त. अनि मैले त्यो चिट कोड बच्चामा भेटिसकेको थिएँ कि ल बाउ आमाले के भन्न मिल्दैन, म रमाइलो नि गर्छु, बिकज म पढ्थेँ कि जेनरली. आई युज्ड टु लाइक स्कोर गुड मार्क्स, नट द्याट ग्रेट, बट कस्तो भने अब सङ्गत नराम्रो भए पनि और मै नराम्रो सङ्गत भए पनि आई युज्ड टु बी ओकेश इन स्टडिज के हुन्छ नि. आई युज्ड टु स्टडी बुझ्थेँ कि म बच्चादेखि, म क्वेसन्सहरू सोध्थेँ कि होइन, म धेरै बोल्छु नि त्यही भएर आई युज्ड टु आस्क क्वेसन्स. सो आफ्टर 10 के भयो भन्दा as usual, because I was comparatively good in studies, SLC or I studied in modern school, CBSE थियो, so I got good grades, okay. So what happens when you get good grades? Your parents want you to study science, right? So same with me. अनि म चाहिँ कस्तो थिएँ नि, मेरो त पेरेन्ट्सले पनि भने होइन कि म त बच्चादेखि जिद्दी जे आफूलाई गर्न मन छ त्यही म आफै साइन्स पढ्न गएको कि, बिकज मलाई चाहिँ के लाग्यो नि म पढाइमा खतरा छु. ओके. सो आई वेन्ट इन्टु साइन्स अनि आई टुक साइन्स 11-12 मा, and then again 12 मा पनि राम्रो आयो because I was a good student comparatively, like राम्रै मार्क्स 80 above. So what happens when you get good marks in 12? Either doctor or engineering. In my case I did not choose doctor because मलाई ड्रग हेरेर डर लाग्थ्यो साच्चै नै भनेको. न त मैले एक्चुअली बायोलोजी पनि लिएको थिएँ कि 11th मा, so that after 12th I'll study either doctor or engineer. हैन, by this time there's no fashion or fashion exist नै गर्दैन के मेरो लाइफमा. The only fashion that existed was my father had a small कारखाना के घरको साइडमा, दुईटा कारिगर हुन्थ्यो अनि त्यो कारिगरहरुसँग ठुलो भयो के. म लिटरली मलाई बसेर नापेर ज्याकेटहरु बनाइन्थ्यो अनि I was never intimidated or interested in that. It was just like a side something happening in my life. So then engineering गर्ने भनेर भयो. Then I went to Bangalore to study engineering. Okay, I had like, okay, I'm gonna study engineering for 4 years. I'm gonna do MBA. I'm gonna get a good job. That was the perspective to life for me. Went to Bangalore. अब म Bangalore जाने major reason चाहिँ because I wanted independence from my parents. Okay, Friday night you go out like calling like घर wants to go home, So I wanna live outside my house. So this young guy wants to go out. So म गएँ बाहिर अनि Bangalore मा
इन्जिनियरिङ गर्दा गर्दा सो अब के भयो भने ठ्याक्क यो 18 to 20 or early 20s is sort of a age where you are not taken seriously स्कुलसम्म अचानक स्कुल सक्यो यु आर लाइक यु हेभ टु चुज अ करियर ओके मलाई चाहिँ त्यो सेन्स नै बनिरहेको थिएन कि म अझै पनि सेन्स गर्न खोजिरहेको छु कि what I do बट त्यो बेला चाहिँ झनै गरिरहेको थिएन कि हाउ टु चुज अ करियर इन टर्म्स अफ एक्चुअलमा के काम गर्ने जसले पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर कलेज वाज जस्ट फर फन बेसिकली टाइम पास थियो मेरो लागि चाहिँ नथिङ एल्स के केही त्यो हुन्छ नि मलाई यो गर्नु छ त्यो गर्नु अनेस्टली भन्छु देयर वाज नथिङ एज द्याट सर्ट के इट वाज जस्ट इन्जिनियर सकाउने हो एन्ड आई विल बी ब्याक बट के भयो भने आई गट अब म बेङ्गलोरमा थिएँ न्यू सिटी आई मेड फ्रेन्ड्स अनि मैले कलेज ब्याक एभ्री अदर थिङ गरेँ क्या त्यहाँ एन्ड आई वाज लाइक ह्याभिङ द टाइम अफ माई लाइफ हुन्छ नि लाइक यु क्यान इमेजिन अ ब्याचलर गाई आउटसाइड अनि त्यो यङ अनि ह्याभिङ मनी सो आई वाज इन टु अल सर्ट अफ थिङ्स अपार्ट फ्रम कलेज सो वाट ह्यापन वाज 1.5 year बिकज मैले के रियलाइज गरेँ नि फर्स्ट 2 years चाहिँ कलेजले मलाई लो एटेन्डेन्समा निकाल्दैन कि बिकज फिस चाहिने रहेछ कि उनीहरूलाई अनि ठ्याक्क 3rd सेमेस्टरमा चाहिँ मलाई अटेन्डेन्सको इस्युले गर्दा एक्जामै दिन दिएन कि बिकज आई वाज नट गोइङ टु क्लास म चाहिँ किनभने फर्स्ट 2टा सेमेस्टर क्लास नगए पनि एक्जाम दिन पायो मैले पास गरेँ तर 3rd सेमेस्टरमा दिन दिएन सो त्यसपछि चाहिँ आई ह्याड टु रिपिट 1 year के एन्ड द्याट्स वेन लाइक त्यो अब हुन्छ नि कस्तो रमाइलो गरिरहेको सक्यो वाला फेज आयो क्या बिकज नेपाल फिर्ता हुनु पऱ्यो अनि आई केम टु नेपाल एन्ड आई टोल्ड माई मम द्याट आई हेभ अ भेरी लङ हलिडे के एन्ड सी इज लाइक कति दिनको लागि हो हुन्छ 2 weeks 1 month आई वाज लाइक 1 year इट्स 1 year के आई एम ब्याक फर अ लङ टाइम सो जब म कलेजबाट यता फिर्ता आएँ अनि इट्स द्याट पोइन्ट अफ टाइम आई वाज लाइक 19-20 होला अनि मलाई के फिल भयो भने मैले कलेज छोडेर आएँ अनि त्यो कस्तो भन्ने मलाई यस्तो ट्रिट भयो कि मैले एकदमै ठुलो पाप गरे जस्तो के हुन्छ नि कलेज त छोडे हो नि त अब मन नलाएर बट इट वाज लाइक आई डिड अ भेरी एकदमै ठुलो पाप गरे जस्तो ट्रिटमेन्ट पाउने कि फ्यामिली सराउन्डिङमा पढ्न गएको थियो पढेन आएर एन्ड आई वाज लाइक नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड मैले उखाडी पनि के राखेको थिएँ र त्यहाँ लाइक इट्स फर मी इट वाज लाइक आई वाज नट फिलिङ सो त्यति फेलियर मलाई फिल भइरहेको थिएन कि जति मेरो मम ड्याडलाई लागिरहेको थियो कि म छु भनेर बेसिकली सो आई रिमेम्बर फ्राइडे नाइट नै थियो एक्चुली होइन आई ह्याड अ बिग डिस्कसन विथ माई ड्याड इज लाइक आइ एम भेरी डिसपोइन्टेड एन्ड अल द्याट सो आई थट अब ल ठिकै छ अब टाइम भयो अब सोचौँ न त लाइफमा के गर्ने हो लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुली सिरियसली थिङ्किङ लाइक वाट टु डु इन लाइफ के एन्ड मलाई वाट आई फेल्ट वाज ओके आई एम एट अ पोजिसन वेयर आई क्यान चुज माई करियर ओके आई क्यान आइदर गो ब्याक टु इन्जिनियरिङ अर आई क्यान जस्ट स्टे इन नेपाल सुनिरहेको छ है मैले बोलेको चाहिँदैन समय म चाहिँ कि त आई कुड गो एन्ड स्टडी इन्जिनियरिङ अर आई कुड स्टे इन नेपाल एन्ड स्टडी समथिङ अर डु समथिङ सो आई थट द्याट मेरो फर्स्ट कुरा चाहिँ सो इट डिड नट स्टार्ट विथ फ्यासन डिजाइनिङ फर मी इट स्टार्टेड विथ टेकिङ चार्ज अफ माई ओन लाइफ विच मेन द्याट I'm not interested in machines. That's the reason why I don't like engineering. I'm interested in people. I like communicating. I like talking. I like sharing ideas. So I thought that what's the best for that sort of a person? And त्यो बेला अब भर्खर इन्टरनेटमा पढ्ने हुन्छ टेड टकहरू हेर्ने युज दिस मोटिभेसन खोज्छ नि मान्छेले पुरा युट्युबमा बसेर त्यस्तो फेजमा के हुन्छ नि डिप्रेस पनि छ रियली हुन्छ नि मोटिभेसन पनि खोजिरहेछ अनि I found out that okay, there is this word called entrepreneurship. Okay, this is like 2013, 2012, where I had never heard about the word entrepreneurship. Okay, and it was not like अहिले जस्तो startup to exist गर्दिन्थ्यो कि मेरो लागि okay, I thought like okay, यस्तो पनि हुँदो रहेछ okay, you can create your own thing, you can have your own thing, and I started understanding okay, I think this is what I would want to do because म आफ्नै गर्न खोजिरहेको हुन्छु लाइफमा चाहिँ पनि I have my own perspective to life. I have a way of seeing the world and I think I should try my hand on this because fail भयो पनि I'm the one who's gonna be responsible भन्ने भयो अनि then I thought that okay के स्टार्ट गर्ने त I'm like अब fully excited के I want to start something of my own. I don't know fashion, I don't know food, I don't know any industry as yet के मलाई केही थाहा छैन and then I thought that okay मेरो लाइफमा के छ हुन्छ नि that I can हुन्छ नि give my soul into it होइन because इन्ट्रेस्ट लाग्नु पऱ्यो नि त यत्रो टाइम वेस्ट गरिसक्यो अब I don't want to get into thing like engineering where I'm like just a mediocre student trying to pass out time
बिकज आई वाज भेरी सिरियस क्या अब चाहिँ ल अब देखाउनु पऱ्यो अब त टाइपकै हुन्छ नि आम्बो होला टाइपवाला हुन्छ नि सिरियस भइसकेको थिएँ क्या म चाहिँ त्यो अनि प्लस आई वाज अब एल्डर सन होइन अब एल्डर सन भएपछि त अटोमेटिकली योर भाइ इज अलरेडी वाचिङ यु भन्ने त यु अल नो त्यो आइहाल्छ जे गल्ती गरे पनि भाइ इज वाचिङ यु भन्नेवाला थिङ इज अलवेज देयर सो आई इज लाइक अब अलिक रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ आई निड टु बी रेस्पोन्सिबल राइट सो आई वाज लाइक ओके मैले हेरेँ मैले सोचेँ लाइक ओके माई ड्याड ह्याड दिस लेदर ज्याकेट रिलेटेड बिजनेस विच हि ह्याड क्लोज डाउन क्या एक्चुली अनि उहाँले क्लोज गर्ने रिजन चाहिँ बिकज आई हेटेड इट वाज नट फ्यासनेबल इट वाज लाइक त्यो ठुलो ओभर साइज ज्याकेट लाउँथ्यो नि हाम्रो ड्याडले त्यो याद छ त्यो यस्तो बटन जिप्पर भएको यत्रो लेदर ज्याकेट लाउँथ्यो नि द्याट सर्ट अफ ज्याकेट के सेम डिजाइन इट वाज लाइक भेरी बोरिङ के आई नेभर लाइक इट एन्ड आई वाज लाइक हि ह्याड हिज फ्याक्ट्री हि ह्याड क्लोज इट डाउन बिकज त्यो चाइनिज यो सिन्थेटिक ज्याकेट्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिसकेको थियो कि बाई देन द मार्केट लेदर ज्याकेटको मार्केट वाज नन एक्जिस्टिङ के बेसिकली आई ह्याड नो आइडिया आई हेभ नट स्टडिड मार्केट रिसर्च अल दिस जार्गन वर्ड्स आई डिड नट नो लाइक भिजन मिसन यो त्यो स्टाइल एस्थेटिक यताउति केही थाहा छैन मलाई होइन अनि वान थिङ आई न्यू वाज ओके आई एम इन्ट्रेस्टेड इन लेदर ज्याकेट बिकज आई ग्रु अप वेयरिङ इट बेसिक सिम्पल कति कुरा थाहा नभएर पनि इट्स एक्चुली हेल्पफुल रहेछ कि मलाई त्यो बेला धेरै कुरा थाहा थिएन द्याट वाज रियली हेल्पफुल पनि बिकज मलाई त्यो म्याटरै गर्दैन थियो कि आई नेभर थट अबाउट मार्केट रिसर्च आई नेभर थट अबाउट मार्केट छ कि छैन आई अलवेज मेरो लागि चाहिँ ओके लेदर ज्याकेटको मार्केट देख्छु म बट आई थिङ्क आई निड टु क्र्याक दिस मार्केट बिकज देयर इज नो मार्केट हियर सो विच मिन्स द्याट इट्स नट अबाउट मार्केट छ कि छैन मार्केट निड्स टु बी क्रिएटेड सो इट्स लाइक अ न्यू इट डिड नट फिल लाइक अ प्रब्लम टु बट त्यो कस्तो भने त्यो चाहिँ एक्साइटिङ पार्ट लाग्यो क्या मलाई एन्ड देन आई थट ओके ल आई think I've got my game. It's leather jacket, right? So first thing I started off with, I need to name it, okay? So Latido नाम राख्न मात्रै मलाई 2 महिना त्यो रुममा लाग्यो कि जस्ट टाइम पास भाइ कसरी गर्ने अनि एभ्रीडे हेर्ने आई वाज स्योर द्याट बच्चाको नाम राखे जस्तो यु क्यान चेन्ज लेटर अन एन्ड इट हेज टु बी समथिङ द्याट मान्छेलाई भन्न गाह्रो होस् कि मेरो चाहिँ पर्सपेक्टिभ त्यो थियो कि आमा बाउलाई गएर भन्दा पनि ल्याटिडो भन्दा इट वाज लाइक लाज लाग्ने के and I was like okay if these guys are impressed then I think the country will also like it. I took some time and I really thought that I didn't want to have this mandu or esto leather mandu esto thina ke mero ma चाहिँ like I want to name it in a way that भोलि गएर बाहिर जाँदा पनि नाम होस् न भन्ने थियो अनि आई हुन्छ नि ठ्याक्क नाम लिए नाम राखेँ then I told my dad that I want to start this हुन्छ नि and he's like shocked हुन्छ नि यसको मार्केट नै छैन कसले किन्छ and all that right and I was like okay like मैले बनाउँछु किन्छ किन किन्दैन बाई देन आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट द प्रडक्ट है प्रडक्टको त दुःख पछि छ कि सो आई जेनरली पिपल स्टार्ट विथ द प्रडक्ट आई स्टार्टेड विथ द ब्रान्ड प्रडक्ट फलोड लेटर राइट फर मी आई न्यू द्याट मेरोलाई चाहिँ मेरो स्ट्राटेजी भनेको दुईवटा कुरा थियो इट्स क्रिएट इट्स टु सेल आई डोन्ट नो हाउ टु क्रिएट येट आई नो हाउ टु सेल होइन आई सर्ट अफ न्यू बाई त्यो बेला द्याट आई क्यान सेल राइट सो वाट आई स्टार्टेड वाज फेसबुक त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि चाहिँ फेसबुक वाज अ भेरी अर्ग्यानिक प्लेटफर्म इट वाज नट अहिले जस्तो हुन्छ नि सो मेनी एड्स त्यस्तो थिएन क्या फेसबुक वाज ट्रुली अ कम्युनिटी प्लेस सो आई स्टार्टेड सेयरिङ माई पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स लेदर ज्याकेट अन फेसबुक राइट आई युज टु सेयर द्याट ओके आई फिल द्याट हुन्छ नि आई युज टु टक अबाउट विन्टर आई नेभर टिल दे टक अबाउट माई प्रडक्ट के आई डोन्ट नो अबाउट इट के एन्ड मलाई लाज पनि छैन क्या त्यसको मलाई थाहा हुनु जरुरी नै छैन नि त we have people for that so I used to talk about things that were related to winter and I was starting to build a sort of a mindset in my community that I want to start customization of leather products so the keyword was not designing it was customization right because nobody was doing customization is the next big thing bhancha but we did it back then so customization bhaneko basically I think you had that issue of sizing like for us even in leather jackets there's a huge sizing problem okay and हुन्छ नि कस्टमाइजेसन आफूलाई त फेरि थाहा छैन कसरी के गर्ने हो आजलाई कस्टमाइजेसन गर्ने हो लाइडोले सो आई स्टार्टेड मेरो फ्याक्ट्री अगेन टेलिङ माई ड्याड सो माई ड्याड इज एक्चुली वान अफ कस्तो भन्ने हि इज अ प्याटर्न मेकर के ओके ही लर्न हाउ टु मेक लेदर ज्याकेट उसको लाइफको धेरै अगाडि नै के बट सर्ट अफ उहाँ चाहिँ कस्तो भने त्यो आफ्नो प्रडक्ट आफै बनाउने आफै सेल गर्ने के उसलाई ही डिड नट बिलिभ इन एनीबडी एल्स के ही वाज सो गुड एट इट्स ओन वर्क के सो अब मी आई हेभ टु थिङ्क एज एन अन्टरप्रेन्योर इट्स लाइक ओके लाइक ड्याडको स्किल
has to be scaled, has to be learned, and put it out. So I started with my dad, as he would help me with pattern making and stuff. Okay, and मैले चाहिँ अब डिजाइन पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ मैले ल्याएर दिन्थेँ कि लाइक ओके लाइक लेट्स डु त्यस्तो यस्तो काइन्ड अफ ज्याकेट बनाऊँ न भनेर. अनि म र ड्याड अनि वी ह्याड लाइक स्मल स्पेस इन झम्सीखेल. वी स्टार्टेड विथ 2 कारिगर दाईहरू होइन. अनि त्यहाँबाट सुरु भयो. अनि सो मेन चाहिँ once I started putting it out, my first customers were my friends and family. So म चाहिँ मेरो चाहिँ काम के थियो भने I was a sales guy. Okay, like you come, you will meet me. You will not meet my dad. Okay, he's very rude. He does not like talking to people. He's like straight to the point. I'm like, okay, I'm gonna welcome you. I'm gonna measure you. And I used to be the one who used to connect to the customer. So फर्स्टमा चाहिँ अब आफूलाई फेरि बोल्न आइहाल्ने होइन त्यो सुरुदेखि नै. अनि पुरै म त मेरो फर्स्ट जब नै त्यो रिलेसनसिप क्रिएट हुने थियो क्या त्यो कस्टमर्सहरूसँग. अनि so I used to tell them that मेरो भिजन के छ, like I want to build a brand in Nepal, and not just like बाहिरबाट ल्याएर बेच्नु छैन मलाई. I want to do something in Nepal. I want to build it here. I want to do it here. Okay, so सुरुको त्यो कस्टमर बेस चाहिँ it was very much connected to me. Okay, so I used to directly measure them. अनि मैले चाहिँ मेजरमेन्ट पनि बल्ल बल्ल लिन सिकेँ कि. अब त्यो लिटरली मैले कस्टमरमै एक्सपेरिमेन्ट गरेँ होला कि मेजरमेन्ट लिन पनि. हुन्छ नि सोल्डर पोइन्ट्स कहिले कहाँ जान्थ्यो कहिले कहाँ जान्थ्यो. अनि मैले बुझ्दै गएँ बिस्तारै. तर आई नेभर स दिस एज अ भनौँ न म ह्युमन बडीलाई कहिले पनि एज अ फेसन सेन्समा हेर्दैन थिएँ कि. आई वाज लाइक ओके यो जिउ छ, यो जिउको लागि ज्याकेट बनाउनु छ, हाउ टु मेक द्याट के फर्स्टमा चाहिँ. एन्ड देन आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ बिकज different kind of people started coming in, and I started measuring people. And sort of because I was quick in learning, I started understanding that okay, pattern यसरी बन्द रहेछ. there is like मान्छेको बडी साइज मेजरमेन्ट हुन्छ, त्यो मेजरमेन्टमा सिम अलाउन्स दिनुपर्छ. अब त्यो सिम अलाउन्स अर त्यो रेडी साइज चाहिँ इज बेस्ड अन वाट काइन्ड अफ सेप यु वान गिभ. अनि बेसिकली जहिले पनि मलाई आउँदा मान्छेले के भन्थ्यो, भाइ मलाई सेप चाहियो भन्थ्यो कि. अनि म चाहिँ बुझ्न सकिरहेको थिएँ नि सेप चाहियो चाहिँ के हो, यो सेप चाहियो भन्थ्यो कि जहिले पनि. अनि यत्रो पेट छ होइन, अब कसरी सेप दिने हुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ. लाइक आइम ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. अनि इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ के फर मी. लाइक ओके हुन्छ नि 46, 45 यस्तो छ, अब यसलाई सेप दिने. अनि इन द्याट प्रोसेस आई सर्ट अफ अन्डरस्टुड द्याट ओके उसले सेप भनेको चाहिँ उसलाई पेट नदेख्ने हिसाबको ज्याकेट चाहिएको रहेछ वाला पार्ट मैले बुझ्न थालेँ कि. एन्ड आई वाज लाइक ओके दिस इज वान प्रब्लम, दिस इज वान प्रब्लम. एन्ड ग्रेजुअली कस्तो भन्ने फर 2-3 years I had like 3-4 customers coming in. And it was really कस्तो भने एउटा क्लोज सर्कल अफ त्यो थियो कि. I used to save all the customers number. I still have 500 customers को number personally met by me, हुन्छ नि measured by me. And all that used to happen. अनि gradually मैले एउटा कुरा के रियलाइज गरेँ भने once you start making money, your parents will also believe in you. Okay, that's something that I realized at that point of time. Okay, because till the time I was making money, nobody gave a shit. Okay, literally nobody believed. Okay, अनि I myself did not believe, okay? But it never affected me because I was like, I have nothing to lose. I have nothing. मलाई त्यो केही ego issue नै छैन that मलाई कसैलाई केही prove गर्नु. I'm like, that's how it is. So then earthquake happened, होइन. अनि अब के भयो भने I did not study business also. I was not studying fashion also. तर मेरो चाहिँ fashion school भन्दा school of life became the thing, okay, where I got to learn about के भन्ने मन लागेको कुरा पढ्ने के होइन. जस्तो पब्लिक स्पिकिङ वाज सो डिफिकल्ट फर मी होइन. व्हेन आई वेन्ट टु इन्जिनियरिङ कलेज मलाई अगाडि बोलाएको मेरो त खुट्टा नै कापेर पसिना आएर एङ्जाइटी अट्याक आउँथ्यो कि होइन. अनि त्यसपछि आई केम ब्याक हियर. आई रियलाइज द्याट फर मी टु सेल माई आइडिया, माई प्रडक्ट, आई निड टु बी एबल टु कम्युनिकेट अबाउट इट. एन्ड द्याट्स हाउ सुरुको टाइम्सहरूमा म लाइडोको बारेमा जहाँ पनि बोल्न जान्थेँ कि. यत्रो फुच्चे जहाँ जसको पनि बोलिदिने कि बुढो बसेछ यो बसेछ म यो गरिरहेको छु भनेर आई टक अबाउट इट के. अनि द्याट सर्ट अफ गेभ मी द्याट कन्फिडेन्स टु बी एबल टु टक एन्ड सर्ट अफ पुट आउट वाट्स इन माई हेड के. अनि त्यो गर्दा आई युज टु मिट अ लट अफ पिपल के यस्तै इभेन्ट्समा. एन्ड टर्न्स आउट अल द इभेन्ट्स द्याट आई वेन्ट सबैजना कतिजना चाहिँ लाइडोसँग पनि कनेक्टेड भइरहेको हुन्थ्यो कि. अब अर्को साइड यो त ब्रान्ड साइड भयो राइट. दिस इज वाट पिपल मान्छेलाई देख्छ नि त, मान्छेले देख्छ. अब हुन्छ नि वी वेयर लाइक वी नेभर अप्रोच एनी सेलिब्रिटिज. आई नेभर गिभ अ फक. दे वर लाइक अलवेज यसरी कनेक्ट. मलाई कहिले पनि त्यो आई नेभर बिलिभ इन त्यो कुनै पनि एउटा मान्छेले ब्रान्ड रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. आई स्टिल डोन्ट बिलिभ कि इभन मी के आई सुड नट रिप्रेजेन्ट द ब्रान्ड के. द ब्रान्ड इज अ सिङ्गुलर आइडिया के. सो आई युज टु बिलिभ इन द्याट. अनि सो देयर युज टु बी अ लट अफ कोलाबोरेसन्स विथ people हुन्छ नि of the industry. I got to meet so many people of the industry, learn about कति धेरै कुरा. त्यो चाहिँ
ब्रान्ड काइन्ड अफ थिङ्स बिल्ड गर्नलाई हेल्प भयो क्या तर द ब्याक एन्ड वाज द डार्क साइड अफ म्यानुफ्याक्चरिङ के इट इज अबाउट हुन्छ नि अब ह्याभिङ टु ह्याभ अ प्याटर्न मेकर होइन ह्याभिङ टु कसरी कारिगरहरूलाई सँगै राख्ने राइट सो 2टा कारिगरबाट हामी 4जना भयो 4जनाबाट 8जना भयो मैले सुरुमै के बुझिसकेको थिएँ नि कारिगरले चाहिँ कारिगर लिएर आउँदो रहेछ कि नथिङ एल्स क्यान ब्रिङ देम हियर राइट सो I started living with the Karigars at the factory. So my home was in the factory. I used to live with the Karigars to understand them better. And that's how Karigar Karigar auna त्यहाँ कारिगरहरूको पोलिटिक्स मैले बल्ल बुझेँ कि ओके यु नो हामीले कति कुराहरू त्यो जेनरली कस्तो हुन्छ नि एज फ्यासन डिजाइनर्स एज अन्टरप्रेन्योर्स यु विल ह्याभ कारिगर्स वर्किङ फर यु बट नट एभ्रीबडी क्यान सेयर वाट दे फिल विथ यु के सो there's a big gap के जुन मेरो ड्याडको टाइममा नि मैले देख्थेँ कि त्यो कम्युनिकेसन ग्याप बिट्विन अ वर्कर एन्ड द ओनर वाट एभर इट इज होइन अनि मेरो लागि चाहिँ बिकज आई गट सो कनेक्टेड विथ देम इट रियली हेल्प मी बिल्ड द ब्याक एन्ड के बिकज फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ 3-4 years पछि चाहिँ आई ह्याड अ फ्रेन्ड हु युज टु रन द स्टोर के अब मैले स्टोर छोडिसकेको थिएँ आई वाज नट द फ्रन्ट एन्ड सो मैले जतिसम्म गर्नु थियो गऱ्यो हामीले फर्स्ट लडिडोको स्टोर 2017 हर्मन्सको साइडमा वी ओपन्ड अप अ स्टोर अनि त्यहाँबाट चाहिँ फ्याक्ट्री र स्टोर छुट्यो कि पहिला फ्याक्ट्री र स्टोर एउटै ठाउँमा थियो कि सो पिपल युज टु कम दे युज टु सी द मसिन त्यहीँ छ त्यहीँ अर्डर लिन्थ्यो त्यहीँ बनाइदिन्थ्यो तर त्यसले चाहिँ एउटा ट्रस्ट बिल्डअप भयो कि ओके मैले अर्डर गरेको सामान यहीँ बन्छ लेदर हो हुन्छ नि अनि त्यो बेला के पनि हुन्थ्यो नि इन्डियाको ब्लकेट भएको थियो कि मलाई अहिलेसम्म याद छ 2015 अनि पिपल ह्याड सर्ट अफ दिस मेड इन नेपाल भनेपछि दे ह्याड दिस प्राइड के त्यो बेला द्याट ओके लाइक आइम वेयरिङ अ प्रडक्ट मेड इन नेपाल भनेर सो द्याट रियली हेल्प अस के जब त्यो स्टोर ओपन भयो स्टोर सेपरेट भयो आई वाज देन नाउ वेन आई स्टार्टेड आई फोकस्ड अन ब्रान्ड अर कम्युनिकेसन्स राइट त्यसपछि के भयो भने जब एउटा लेभलसम्म बिल्ड भयो नि सो कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ ब्रान्ड इज नट जस्ट इनफ राइट यु निड टु हेभ अ गुड प्रडक्ट अनि म चाहिँ जति पनि ब्रान्ड अगाडि देखेँ नि फ्याक्ट्री चाहिँ आई युज टु ह्यान्डल के आई नेभर लाइक मेरो लागि चाहिँ मेरो फ्याक्ट्री चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ थियो कि त्यो ब्रान्ड वाज लाइक अगाडि देखिनेवाला थियो बट factory was my strength okay? Because I knew like how like what was pattern making. I learned how pattern making works, like you know how shoulders like front and arm like I was मैले बल्ल बुझिरहेको थिएँ क्या त्यो बेला that okay if you master this then you will be able to create good products भनेर के and then I fully focused on the factory and अनि कस्तो कस्तो इस्यु आउँथ्यो कि अब कहाँबाट उठेको भन्थे अब कसरी फिक्स गर्ने त्यो खोल्दा गर्दा दिमागै खराब हुने के अनि तर when you have that you know when you know that the bigger picture is there त्यो figure out हुने रहेछ के and that's how I sort of learned अनि I think it was also because yeah company को एउटा culture हुन्छ नि sort of environment that really helped us in getting good people के हुन्छ नि हाम्रो pattern maker who was like हाम्रो jacket making process is very different के we have like 600-700 patterns individually made हुन्छ नि हाम्रो each like सबै छुट्टै हुन्छ नि कलर्सहरू सेपरेट छ इट्स लाइक अ भेरी पजल मेकिङ थिङ के सो त्यो चाहिँ हाम्रो बिकज वी ह्याड अ प्याटर्न मेकर ब्याक देन राइट आई न्यू द्याट यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अरूमा नगरे पनि सो द्याट रियली हेल्प इन सेपिङ हाउ वी स्ट्रक्चर आवर थिङ्स के त्यसपछि आई थिङ्क 2017-18 इट वाज लाइक एकदमै हाइप पाएँ क्या ल्याडिडोले सडनली के आई थिङ्क इट वाज बिकज अल्सो बिकज आइ एम अ ह्युज बिलिभर इन टाइमिङ के मलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा मैले गर्दा त्यो भयो भन्ने मात्रै होइन कि आई स्टिल बिलिभ अ लट इन्टु टाइमिङ के विच इज टेक्स्ट बुकको टर्म्समा चाहिँ प्रोडक्ट मार्केट फिट भन्दो रहेछ मेरो दिमागमा चाहिँ ब्याक देन टाइमिङ भन्ने थियो क्या त्यो लाइक यु निड टु हेभ यर प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस के सो वेन वी स्टार्टेड लडिडो ब्रान्डको कन्सेप्ट नेपालमा थिएन राइट अहिले यु सी देयर आर सो मेनी ब्रान्ड्स के आई हेट ब्रान्डिङ आई एम लाइक एन्टी ट्रेन्ड राइट नाउ के आई हेट पोस्टिङ अन सोसियल मिडिया आई एम अगेन्स्ट all of the things that are happening because I feel that I cannot find my identity there के so मेरो चाहिँ त्यस्तो mindset change हुँदै गयो with how I saw the market changing because experience पाउँदै गयो गर्दा अनि so 2017, 18, 19, 20 so you know by this time I seriously felt that म अति बवाल चाहिँ फिल हुन्थ्यो क्या मलाई त्यो बेला चाहिँ अहिले फिल हुँदैन अलिअलि हुन्छ तर त्यो बेला चाहिँ मलाई लाइक आई टु फिल द्याट यु नो आई हेभ अचिभ सो मच आई हेभ डन सो मच एन्ड अल द्याट बट
what I realized was that, okay, this is like another part of my life. Okay, what I realized was that point, everything was running because of me. होइन, इफ म मरेँ or मलाई बिरामी भयो भने everything will not work. के त्यो आफूलाई राम्रो त्यो बेला लाग्छ that because of me the company is running, but that's actually not a sustainable way to run a business भन्ने चाहिँ I realized के that you know I'm the face of the company, I'm doing everything, I'm doing deliveries, I'm यो म कस्टमरको नि म everything गरिरहेको छु, तर म यस्तो थाकिसकेको थिएँ होइन, मलाई पुग्यो भइसकेको थियो क्या अब, because I earned a lot of money at a very young age के जुन चाहिँ त्यो एजमा like it was all like मेरो लागि त I was not ready for it नै के, but because my parents had instilled certain values in me, I never sort of misused it, because my friend मेरो बच्चादेखिको साथी थियो के त्यो, so you always need someone who understands you on a very deeper level के, more than work के, so he was a very बच्चादेखिको मेरो साथी थियो who sort of helped me do things जब उसले स्टोर हेर्थ्यो होइन. सो यस्तो फेज आयो कि जहाँ मलाई चाहिँ अब आई वाज लाइक आइम नट मोटिभेटेड के, अब के गर्ने के हुन्छ नि, बनाउनु बनाइसक्यो, यो गर्न गरिसक्यो, लकडाउन भयो, झन् अब खाली दिमाग होइन, सोचे के अब हुन्छ नि काम गर्न नपाएको, अनि खाली दिमाग सोचे हुन्थ्यो, अनि सर्ट अफ त्यो बेला चाहिँ रियलाइज भयो ओके यु नो वाट एभर आई डिड टिल नाउ वाज इट वाज नट बिल्डिङ एन अर्गनाइजेसन के, it was just a solopreneur doing his thing. It's not an organization. Organization को बारेमा मैले बल्ल बुझ्न थालेँ. Okay, it's a different concept. यहाँ चाहिँ हामीलाई के लाग्छ हुन्छ नि, I'll sketch, I'll make clothes and it will sell, right? That's not how a business is actually running. Running a business is it's actually very complex के. मलाई त अहिले आफूलाई यस्तो लाज लाग्छ, मैले त 2016-17 मा मैले जस्तो फिल गर्थेँ अहिले सोच्दा के, because I was like you know you can do it, right? You need to have passion. यो त्यो भन्थेँ क्या म अहिले लाइक म केही भन्न सक्दिनँ क्या त्यस्तो, because I feel that building a business is actually a very difficult job के, जुन चाहिँ मैले एकदम घोकेर लाइक मलाई त अहिले डर लाग्छ कि लिटल त्यो सोच्दा पनि, बिकज अर्गनाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ जस्तो फेसन स्कुलहरूमा पनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेपछि चाहिँ दे टिच यु एभ्रिथिङ अबाउट द प्रडक्ट, बट आई वाज रियली वरिड अबाउट वाट्स द इकोनोमिक्स अफ द फेसन के, लाइक हाउ टु सेल, हाउ टु सर्ट अफ बिल्ड अ बिजनेस और हाउ टु रन अ बिजनेस, त्यो एकदमै गाह्रो रहेछ क्या. अनि त्यहाँ चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट यु एज अ पर्सन के, इट्स अबाउट यु ह्याभिङ बेटर पिपल देन यु के, अनि द्याट इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स के, बिकज हामीलाई जहिले पनि हामी मात्र खतरा जस्तो लाग्छ नि त, बट द्याट्स नट हाउ अ बिजनेस वुड रन, राइट? द्याट केम भेरी डिफिकल्ट टु मी के, द्याट ओके आई निड टु ब्रिङ इन पिपल हु आर बेटर देन मी, आई निड टु ह्याभ हुन्छ नि, बिकज म फेसन डिजाइनर होइन, म स्केच पनि गर्न आउँदैन, बट आई नो हाउ डज फेसन फिल फर मी, right? I know how to style. I know how how my perspective of fashion is, right? जस्तो म पहिलादेखि नै म खास जहिले पनि घरमा जग यस्तै लाएर हिँड्थेन, मेरो मामलालाई म कस्तो आन्टीका जाँदा जिन्स लाउनु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट के, आई विल नेभर अन्डरस्ट्यान्ड के, आई वाज लाइक दिस इज तपाईँलाई त्यस्तो लागिरह होला, मलाई त मेरो लागि त यो जिन्स भन्दा खतरा हो, बिकज मेरो लागि कम्फर्ट हो यार, मेरो स्टाइल भन्ने हुन्थ्यो कि, एन्ड आई थट द्याट ओके दिस इज अ बिगर प्रब्लम यता पनि, द्याट हुन्छ नि हामीलाई हाम्रो त्यो पर्सपेक्टिभ त्यति एक्सप्रेस गर्न पाउँदैन कि, द्याट्स वाइ त्यो ट्रेन्डको कुरा चाहिँ मैले अघि त्यही भएर गरेको थिएँ. देन ड्युरिङ द्याट लकडाउन पिरियड when I sort of realized that okay, you know, organization is the thing, that's when things started changing. That's when okay, अब चाहिँ फन्डामेन्टल्समा जाऊँ, right? Then we started thinking that Latido ले customize गर्थ्यो, which means that they used to make anything, but what is our identity, right? What is our identity? We don't design, we're just making what others are saying us to make, होइन? हामी त एउटा टेलर जस्तो भयो, right? There is no identity to what we are doing. So that's when we decided that okay, you know what, we need to work on our own designs, right? We need to work on our own collection, because हामीले 10,000 plus नेपाली बडिजहरूलाई मेजर गरिसक्यो. We know how नेपाली body works, right? What that you won't believe, after 7 years of getting into fashion, मैले silhouette भन्ने बल्ल बुझिरहेको थिएँ के. I'm not kidding के, I'm seriously saying के, like I did not know what silhouette, I mean सुनेको थियो, but actually how it matters भन्ने concept nobody taught me, or I was never aware about it के. That's त्यो सिक्दै गएँ बल्ल कि ओके, लाइक मैले पहिला लेदर ब्रान्ड बिल्ड गर्न खोजिरहेको थिएँ, बट आई थिङ्क नाउ I want to build a fashion brand, right? This country is missing a proper fashion brand, like where I can design a complete look, have a runway show, sort of have designers, have
हुन्छ नि क्रिएटिभ्स वर्किङ राइट सो त्यो sort of changed the way how like Latido rebranded itself के हामीले एकदमै we were यस्तो hype यस्तो पोजिसनमा थियो होइन like I got covered by BBC this that and I had to change all of it के we took a step back we hired people we sort of changed our fundamentals कि हामी exactly के गर्ने हो because we don't want to stay in this hype we don't want to be the trend we don't want to be in trend you know we sort of want to build our own sort of एउटा path एउटा छुट्टै स्टाइल एस्थेटिक अनि आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटी अफ द्याट इन नेपाल के बिकज यहाँ फेसन इन्डस्ट्री मलाई नन एक्जिस्टेन्ट जस्तो लाग्छ एभ्रिबडी इज ट्राइङ टु देयर ओन थिङ बट देयर इज नो त्यो सिनर्जी छैन क्या द्याट्स वेयर आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट अ फेसन ब्रान्ड क्यान डु के हाउ भनौँ न देयर आर सो मेनी स्टाइलिस इन दिस कन्ट्री देयर आर सो मेनी फेसन फोटोग्राफर्स देयर आर सो मेनी मोडल्स सो देयर इज कत्रो इन्डस्ट्री नै देयर इज अ ह्युज मिसिङ ग्याप के वेयर आई थिङ्क द्याट अब चाहिँ जुन लागिरहेको छ अफ ट्राइङ टु बी एन फेसन ब्रान्ड वेयर वी नो वेदर वी डिजाइन अ कलेक्सन हुन्छ नि कलेक्सनको स्याम्पलिङ कसरी हुन्छ त्यसको प्रडक्ट मार्केट टेस्ट कसरी हुन्छ त्यो सिलुएट यो मार्केटको लागि कस्तो हुन्छ नि क्याम्पेन गर्दा वाट आर द काइन्ड अफ मोडल्स यु वान टु कोलाबरेट विथ हाउ आर वी गोन डु द स्टाइलिङ विच फोटोग्राफर्स वी आर गोन हायर वाट इज आवर बजेट होइन सबभन्दा ठुलो इस्यु नै एटलिस्ट मलाई त फाइनेन्सको एन्डमा नलेजै थिएन नि त आफूलाई सो आई थट द्याट इज वेयर यु निड हेल्प होइन अनि आई फिल द्याट फेसन डिजाइनिङ अर स्केचिङ इज नट इनफ टु बिल्ड अ बिजनेस के इट इज वे कम्प्लेक्स देन द्याट एन्ड यु निड पिपल हु कम्प्लिमेन्ट यर स्किल्स नट यु क्यान्ट ह्याभ अब अपरेसन्समा यु क्यान्ट ब्रिङ अनदर फेसन डिजाइनर बिकज तेरो डिजाइन जाने कि मेरो डिजाइन जाने भन्ने कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ नि त विच आई हेभ सिन अ लट अफ टाइम्स सो आई थिङ्क इट्स अलवेज अबाउट कम्प्लिमेन्टिङ यर स्किल सेट्स द्याट हेज बिन माई एक्सपिरियन्स अनि अब चाहिँ लाइक इट्स बिन 2 years होइन हामीले वी वर्किङ अन आवर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के बिकज वी नो द्याट सो आई नेभर थट अबाउट मलाई नेपालभरि स्टोर खोल्नु छ त्यस्तो कहिले पनि थिएन कि जस्तो पनि सिचुएसन आइ एम ग्ल्याड बिकज लकडाउन भयो बर्बाद हुने थियो सो लकडाउनको बेला चाहिँ वी एक्चुली इन्भेस्टेड अन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ नि वर्किङ अन आर्टिफिसियल त्यो के भन्छ एआर हुन्छ नि अनि वर्किङ अन 3D हुन्छ अनि पुटिङ आउट डिजाइनिङ प्रडक्ट थ्रु क्लो सो दोज सर्ट अफ भर्टिकल्सहरू के अनि I'm really excited the new journey that Latido is taking through and yeah मैले धेरै बोले जस्तो but that has been my journey yeah thank you guys that's about it Any questions? Okay. So hello Ahmed sir अनि मेरो क्वेसन चाहिँ हजुरले जुन लेदर सेल गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ 100% प्योर हो यस मात्र त मारिहाल्थ्यो नि 8 So like you said त्यो चाहिँ 100% प्योर हो भने like I have seen a lot of people who don't support leathers like what we say vegan or animal lover भनेपछि तपाईले उहाँहरुको लागि चाहिँ सेम उहाँहरुलाई नि स्टाइलिश देख्न मन लाग्छ तर दे डोन्ट सपोर्ट लेदर्स हैन भनेपछि उहाँहरुको लागि अरु अप्सन के निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले अपकमिङ डेजमा दैट्स माई फर्स्ट आई थिंक leather is a byproduct of meat industry right हामीले यति बफलो खान्छ इमेजिन वेयर दैट बफेलो गोस हैन ओके म त खादैन भनेर सोच के भने ओके सरी हामी चाहिँ okay so first leather is a byproduct of the meat industry like for example all the buff momos we have where do you think the buffalo goes right so it's actually a sustainable fabric in terms of that right that's a different context and in terms of jun tapaile vegan भन्नु भयो जुन त्यो मार्केट भन्नु भयो what I feel is again यसलाई बुझाउनमा अलिकति अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है यु विल गेट इट बेटर सो के भएको थियो भने जब म डिमोटिभेटेड थिएँ एउटा टाइममा होइन लाइट बबाल चलिरहेको थियो तर म डिमोटिभेटेड मलाई कहाँबाट सर्टको बिजनेस गर्ने आइडिया आयो कि थ्याङ्क गड आई डिड नट डु बिकज द्याट वाज नट माई एक्सपर्टिज के हुन्छ अब लेदर ज्याकेटबाट मलाई अब बिकिरहेछ भन्दैमा त जे पनि बनाउदिनु भएन नि त सो वाट आई थट कहाँ गयो वाज आस्किङ द क्वेसन ओके सो त्यो यु क्यान सेट आई नो यु नाउ जुन vegan कन्टेक्स्ट भन्नुभयो नि आई फिल द्याट देयर इज अलरेडी अ मार्केट फर द्याट एन्ड समबडी इज डुइङ अ बेटर थिङ इन द्याट एन्ड के लाइक देयर इज अलरेडी समबडी डुइङ बेटर नि त सो आई निड टु फोकस अन वाट माई स्ट्रेन्थ इज त्यही भएर चाहिँ खोजिहाल्छ सो सर नेक्स्ट क्वेसन हजुरको अब मैले त्यो लेदर फ्याक्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ लटिडोको अर्को कम्पिटिटर चाहिँ मलाई दुल्ला फेसन जस्तो लाग्छ आई मिन अर्को हेमत दुल्ला हुनुहुन्छ नि उहाँ जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईँको र उहाँको प्रोडक्ट चुज गर्नुपर्दा चाहिँ के चिजले चाहिँ तपाईँकै प्रोडक्ट किनौँ जस्तो हुन्छ फर्स्ट आई थिङ्क ओके
I think त्यसमा I don't find Dula as competitor because they make shoes, we make jackets. So Dulaको जुत्ता लाएर लाइडो कस्टमर लाइडोमा ज्याकेट किन्न आइरहेको हुन्छ. So it's like a collaboration. I don't think it's a competition. हैन? Is it competition? And trust me, हैन? Actualमा me and Dula दाइ are actually good friends के. So उहाँको नाम दुला अहमद हो, मेरो नाम बिलाल अहमद हो. अनि एउटा आर्टिकलमा हामी दुईजनाको सँगै आएको थियो कि एउटा नेपाली टाइम्समा. अनि त्यसमा चाहिँ नामको कन्फ्युजन भएर लाइडोमा जहिले जुत्ता खोज्न आउने अनि डुल्लामा ज्याकेट खोज्न जाने के. Seriously, I'm not kidding, and we used to call each other and say that यहाँ यस्तो आउनु भएको छ, I'm sending there, त्यस्तो हुन्थ्यो कि. So it's a very collaborative. यस्तो त मार्केट छ यहाँ झगडा. I don't find what's the point of competing. I don't compete with Nepali brands. I think it's about going global नि त. So I don't consider it त्यस्तो. So sir, that's my question. Thank you. Good afternoon, sir. Don't call me sorry. Okay. Yes. So, तपाईले जुन आफ्नो एकाडेमिक्सहरू सेयर गर्नुभयो नि हैन कि when you were in school यस्तो यस्तो थियो +2 मा यस्तो यस्तो भयो भनेर I could like literally relate everything के त्यो कुरामा हैन. And being a guy हैन obviously maybe we can relate that engineering thing पनि. Yeah. So मलाई पनि obviously त्यो engineering गर and this and that भनेको थियो. So when you thought हैन कि okay like I don't want to do this engineering, I want to get in fashion भनेर हैन. Has anybody ever हुन्छ नि been like why are you doing this हैन एप्लिकेसन्सहरु सफ्टवेयरहरु डेभलप गर्नुको सट्टा लुगा सिलाएर बस्छ भनेर. Like have you ever faced that like एउटा stigma हुन्छ कि guys should not be in fashion or this field is not for guys type को हुन्छ नि त्यसै have you ever felt that way? Honestly भन्नुपर्दा त्यस्तो मैले फिल त गरेको छैन बिकज मलाई जेन्युनली जस्तो I don't feel fashion should have a gender. So we are working on a collection where there is no केटाकेटी त्यस्तो कन्सेप्ट नै छैन. एक्चुअली भन्नुपर्दा म यसको लागि पनि I will explain you in a different way त. म एक्चुअली I never used to believe in fashion के. मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मेरो ममले अहिलेसम्म लुगा किन्थ्यो कि लाइक 2-3 वर्ष अगाडिसम्म. I'm not kidding के. मेरो ममले मलाई लुगा किनिदिन्थ्यो. यस्तो अल्छी के अब. लाइक ममले गएर लुगा लिएर आइदिएर राखिदिन्थ्यो अनि I used to wear whatever there is के. Right? For me dressing up was not even an importance ever के. म जहाँ पनि हाफ कट्टुमा गइदिन्थेँ हुन्छ नि लाइक फ्यामिलीको पार्टीहरूमा I never cared about that thing के. And then when I sort of transformed this side of trying to build a fashion brand, that is when I started understanding okay I don't need to be fashionable but I need to be conscious when I'm choosing my fashion. That was the only thing that I sort of realized के. हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि अब कस्तो भन्ने कलर म्याच गरेर किन्न खोज्ने. अब त्यो बेला चाहिँ मेरो ममलाई लाग्थ्यो कस्तो केटी जस्तो हुन्ला म पिङ्क लाउने लाइक त्यो कन्सियस हुन थाल्छ बिकज जेनरली वुमेन आर कन्सियस वेन दे बाई भन्दैमा इभन आई स्टार्टेड बिकमिङ कन्सियस एन्ड समबडी टुक इट लाइक केटीको जस्तो लागिरहेछ हुन्छ नि यस्तो छ त्यस्तो छ हुन्छ नि अब सर्ट लाउँदा केटीको हो कि त्यस्तो. सो द्याट वाज देयर बट वान्स आई स्टार्टेड रियलाइजिङ द्याट ओके हुन्छ नि आई सर्ट अफ कन्सियसली चुज माई त्यो देयर वाज नेभर एन इस्यु के बिकज सबैले बुझिसकेको थियो ओके यस्तै हो यो भनेर. So I never had because I had very supportive parents के to be honest. Like my mom is like she has never questioned me के when I have also questioned myself. So I'm glad I'm grateful that त्यस्तो त कहिले भएको छैन. And जुन तपाईले त्यो 1 year को ब्रेक लिनुभयो भन्नुभएको थियो नि like have you ever faced any mental health issues कि like okay yeah, I don't want yeah mental health in a sense overthinking त्यो सोचे you build your own world and that kills you bad time right. So I have gone through that a lot because main reason saying because I was living at my workplace then I left the workplace and starting living differently के किनभने काम गर्ने ठाउँमा बस्दा त के हुँदो रहेछ भने काम गरेको हो कि रमाइलो गरेको थाहा नपाउने के and then you stuck in that work. So that was like a big गाह्रो भएको थियो त्यो बेला चाहिँ. Then I shifted, I left the work. I did not go to work for 2 months. Complete detox. So that like helped me sort of recalibrate. Thank you sir. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so हाम्रो चाहिँ एउटा मार्केटिङ क्लासमा we had Latido Leathers as the brand case study नै भएको थियो हैन. So I can relate you saying हजुरले ब्रान्डबाट स्टार्ट गर्नुभयो भनेर है. So त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के डिस्कसन भएको थियो भने Latido Leather is a high end product भनेर हैन.
एक्सपेन्सिभ खालको कुराहरू निस्केको थियो त्यो केस स्टडीमा. नाउ आई वान्ट टु हियर फ्रम द फाउन्डर हिमसेल्फ कि इज इट बिकज हाम्रो यो मार्केटमा लेदर नलेजको कमीले गर्दा भएको हो कि त्यो एक्सपेन्सिभ हाई एन्डको कुरा, अर लेदर एज इन इट्सेल्फ टेक्सटाइल इट्सेल्फ इज अ एक्सपेन्सिभ मटेरियल भन्ने कुरा त्यो क्वेसन उठाएको थियो. सो आई वान्ट एक्सप्लेनेसन फ्रम द फाउन्डर हिमसेल्फ. ओके, यसलाई नि म अर्को वेमा एक्सप्लेन गर्छु. सो वेन आई स्टार्टेड लाटिडो होइन, मेरो प्राइसिङको स्ट्राटेजी चाहिँ के थियो भनेपछि चाहिँ मैले मार्केटमा जे लेदर ज्याकेटको प्राइस छ त्योभन्दा लेस राखेको थिएँ कि बिकज आई वाज न्यू इन द मार्केट, राइट. आई वान्टेड पिपल्स अटेन्सन होइन. ललितपुरमा एउटा ठाउँ छ सस्तोमा बनाउँछ भन्ने थियो कि कन्सेप्ट वेन वी स्टार्टेड आउट, राइट. बिकज त्यो बेला थाहा थिएन वाट इज मार्जिन, ग्रस मार्जिन, अल द्याट. आई ह्याड नो आइडिया त्यो बेला. सो बट मलाई के थाहा थियो भने चाहिँ ओके आई हेभ टु मेक अ स्पेस इन दिस बिकज लेदर ज्याकेट गरेर आएको पहिलेदेखि धेरै ब्रान्ड्सहरू छ कि अलरेडी छ, एक्जिस्टिङ छ. दे आर बिन देयर सिन्स माई ड्याड टाइम्स होइन. दे आर लाइक माई ड्याड. त्यो बेलादेखि नै हो कि मेरो ड्याडको साथी पनि हो. सो आई थट द्याट ओके लाइक अब वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन लाटिडो एन्ड दिज 30-year-old ब्रान्ड्स इज आई रिप्रेजेन्ट द यङ्गर जेनेरेसन. आई एम द जेनजी त्यो बेलाको. अनि माई प्राइसिङ स्ट्राटेजी वाज it was less than other brands, but as we started capturing the market because हामीले चाहिँ फर्स्ट अब त्यो बेला उनीहरू कसैले पनि सुट्सहरू गर्दैन थियो. वी युज टु डु फ्यासन सुट्स ब्याक देन के हुन्छ नि. आई लभ गेटिङ इन्टु द सुट्स के. म कहिले पनि आई हेभ नेभर हायर्ड समन फोटो खिचेर हालिदिउँला भन्ने कहिले पनि हुँदैन थियो कि. आई युज टु बी पार्ट अफ द्याट सुट अल द टाइम के. आई युज टु लभ द एन्टायर प्रोसेस के. सो द्याट हेल्प्ड अस गेट कनेक्टेड विथ पिपल. अनि के भयो भने ग्रेजुअली वी सर्ट अफ ह्याड टु इन्क्रिज आवर प्राइस बिकज द डिमान्ड वाज सो हाई के. एन्ड इफ वी डिमान्ड पनि हाई छ एन्ड इफ वी आर स्टिल चिप देन त्यो चाहिँ कस्तो भने इट्स गन बी फास्ट फ्यासन के. एन्ड आई डोन्ट लाइक आई नेभर बिलिभ इन फास्ट फ्यासन के माइसेल्फ भने के. लाइक एन्ड आइम प्लिज टु बी क्लियर इट्स नट जस्ट बिकज इन्भाइरोमेन्ट रिजन त्यो होइन कि बिकज मलाई अल्छी लाग्छ क्या. त्यो एउटा कुरा लाग्छ मलाई त्यो चेन्ज गर्न नपरोस् के होइन. मलाई त्यस्तो लाग्छ कि राख्यो त्यो पुरानो भए पनि म लाखको लागि गरिदिन्छु है कुनै कुरा. सो वाट ह्यापन्ड वाज वी ग्रेजुअली इन्क्रिज आवर प्राइसेस. अनि 5 years ब्याक हामीले 5 yearsदेखि प्राइस इन्क्रिज गरेको छैन क्या. एक्चुली 5 years ब्याक द प्राइस आई टेल यु वाइ वी डिडन्ट इन्क्रिज. 5 years ब्याक जुन प्राइसिङ थियो इट वाज लाइक कस्तो महँगो लटिडो, कस्तो महँगो, चोर हो, ठग हो. लाइक आई युज टु हियर एभ्रिथिङ के. मेरो फ्यामिलीले भन्ने के उनीहरूलाई त हुन्छ नि. बट what they were not understanding is why I had to do that के, right. So first हामीलाई महँगो नेपालको मार्केटको कन्टेक्स्टमा चाहिँ महँगो लाग्थ्यो होइन. बट वान्स यु पुट इट आउट बिकज हाम्रो कस्टमर्सहरू चाहिँ अस्ट्रेलिया, युएस बाहिरको कस्टमर्स हाम्रो धेरै थियो कि बिकज इन्स्टाग्राम वाज आवर ए गेम के त्यो बेला 2017, 18, 19 वी युज टु एक्सपोर्ट अस्ट्रेलिया नेपालीहरूलाई के. उनीहरूलाई चाहिँ किन चिप लाग्थ्यो भन्दा चाहिँ बिकज दे न्यू दे ह्याड मार्केट एक्सपोजर के. दे न्यू बाहिरको हुन्छ नि अब एलभीको, गुचीको यिनीहरूको लेदर ज्याकेट्सको प्राइस कस्तो हुन्छ. दे न्यू द मार्केट प्राइस के. बट नेपालमा चाहिँ के थियो भने वी डिड नट ह्याभ द्याट एक्सपोजर के. बल्ल त अब थाहा पाइरहेछ नि त हामीलाई कि बाहिरको लग्जरी ब्रान्ड्सहरू वाट इट मिन्स टु बी अ लग्जरी ब्रान्ड, राइट. सो आई थिङ्क द रिजन मान्छेलाई महँगो लाग्थ्यो वाज बिकज कतिलाई थाहा थिएन कि यसको ग्लोबल कम्पेरिजन गर्दा प्राइस रेन्ज के हो. बिकज हामीले अब लेदर र सिन्थेटिकलाई कम्पेयर गरेर त अभियसली लेदर विल लुक एक्सपेन्सिभ नि. गुड थिङ्स आर एक्सपेन्सिभ नि होइन. बट अब वान्स यु कम्पेयर इट विथ आउटसाइड देन इट बिकम्स अ डिफ्रेन्ट टपिक. सो आई थिङ्क बुझ्नेले बुझिरहेको थियो, नबुझ्नेले वी डिड आवर पार्ट टु एक्सप्लेन. एन्ड आई थिङ्क बिस्तारै बुझिहाल्छ मान्छेले त्यो त. त्यही नै हो. थ्याङ्क यू. I want to ask you one question. You just mentioned that you have customers in different countries. Yes, Any plan to open your outlet in international country? आउटलेट भन्दा नि म्याम we're working on our e-commerce system जहाँ चाहिँ अब फर्स्ट त्यो सक्सेसफुल भएपछि बल्ल maybe Australia or somewhere. But the next plan is e-commerce. It's to go outside with e-commerce. So represent. So basically plan is Nepali brand भन्दा नि brand from Nepal भन्ने एउटा perspective छ. So that's the plan. Excuse me, sir. Good afternoon, sir. So about this brand, you were basically influenced by your dad, Anna. So I wanted to know, if not for your dad, would you still be doing this? Like, would you still have founded this? I did not do for my dad. I did for myself.
I did not do it for my dad. No, I didn't mean for your dad. So your dad had the leather co he started and you saw that and you were influenced by that. So like if not for that, if that I don't company know. त्यो नभएको भए maybe I would be doing something Would else, you but I have would be still doing good done? होला. So यस्तो मेरो लागि it's not that मलाई एकदम लेदर मनपर्छ त्यो मनपर्छ त्यस्तो होइन है. 2 years back I am also into food business. I have a बिरयानीको थिङ पनि फातिस बिरयानी भनेर. That's like my side project के त्यो चाहिँ मैले लकडाउन बेला झ्याउ लाएर I want to do something अनि लाइडोको पुरानो ठाउँमा खोलेको थिएँ कि. And it's not that I'm interested in biryani पनि के. I won't say that I'm passionate about making biryani. It's not that. I like doing things and that's how it is. So त्यो चाहिँ होइन. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, guys. Excuse me. नमस्कार सर, नमस्कार. आम बसन्ता सुब्बा. सर मेरो चाहिँ क्वेसन भन्दा पनि थोरै हजुरको सजेस्ट चाहिएको छ है. यसमा चाहिँ के छ भने अहिले यहाँको मार्केटको कन्डिसनमा कुरा गर्दाखेरि जो इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू छ है, अनि इन्टरनेसनल ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँको डिस्काउन्ट आउँदैन. मतलब ब्रान्ड कन्सियस जति पनि हामी छौँ होइन, मतलब जति पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा नेपाली ब्रान्ड जुन स्टार्ट गर्दाखेरि है, अनि इन्टरनेसनल ब्रान्ड भनेपछि जति पनि पैसा तिर्छ नेपाली ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै बार्गेनिङमा जान्छ है. अनि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामी जो न्यू स्टार्टअप गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ होइन, अनि यस्तोमा चाहिँ अब तपाईँको नयाँ ब्रान्ड स्टार्ट गर्नलाई त अनेक चुनौती आउँछ होइन. अनि यसमा चाहिँ अब यो कन्डिसनमा कसरी अगाडि बढ्ने र अर्को सेफ साइड केही काम त गर्नु पर्यो होइन. अनि यसको लागि चाहिँ सेफ साइड मतलब अब अनेक पैसादेखि लिएर हरेक कुराहरू भयो होइन. यसमा फस्न पनि नफस्ने हिसाबले मतलब आफ्नो काम पनि जाओस् होइन, कन्डिसनमा मार्केटमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने यसमा केही सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हजुर? त्यति हो सर. सेफ साइड पनि चाहियो है. यसमा चाहिँ what I feel is जस्तो जुन त्यो ब्रान्डले डिस्काउन्ट त्यही भन्नु खोजेँ होइन. लाइक ब्रान्ड्स डिस्काउन्ट अरू ब्रान्ड बाहिरको ब्रान्डमा डिस्काउन्ट माग्दैन, यहाँकोमा चाहिँ डिस्काउन्ट माग्नु खोज्छ, त्यही भन्नु खोजेँ. त्यो पनि हो. क्यान यु बी मोर क्लियर? मैले 3-4वटा क्वेसन भेटेँ त्यसमा, त्यही भएर एक्चुली के एक्ज्याक्टली के हो आई डिड नट गेट हर. कसरी ब्रान्ड बढाउने अर बनाउने त्यसमा लेटर आस्क हर. आई डोन्ट वान्ट टु आन्सर रङ. हजुर सर अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? यस यस यस. मैले भन्न खोजेको चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्डसँग कम्पिटिसन हुन्छ नेपाली ब्रान्ड नयाँ खोल्दाखेरि है. अनि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मान्छेहरूको ध्यान इन्टरनेसनल ब्रान्डमै बढी गइरहेको हुन्छ, नेपाली ब्रान्डलाई त हेपिरहेको हुन्छ. अनि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब तपाईँको हामी नयाँ स्टार्ट गर्न खोज्नेलाई पैसा पनि बच्नु पर्यो. आई गट योर क्वेसन. बुझेँ मैले, बुझेँ. थ्याङ्क यू. हस् सर, हस्. थ्याङ्क यू. ओके. यसमा चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने जस्तो अघि एकजनाले H&M और कसको क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि यहाँ, कसले थियो, उहाँले थियो, कसैले थियो, somebody asked about H&M or Zara होइन. मलाई चाहिँ यसमा के फिल हुन्छ भनेपछि चाहिँ फर्स्ट when we see बाहिरको ब्रान्ड्सहरू होइन, what you have to first realize is that the luxury brands that we see, Coco Chanel, like all these brands, these are 100 years old के. These are not built by अहिलेको उनीहरूको fashion designers के. They are hired recently के. They don't build that brand first. They are working for that brand. Those brands, YSL, these sort of brands are built like उनीहरू कहाँ कुन जमानाको हो के, उनीहरूको फाउन्डेसन त्यहाँदेखि छ के. सो फर्स्ट त उनीहरूसँग कम्पिट गर्न सोच्नु नै गलत हो, बिकज दे आर लेगेसी ब्रान्ड्स के. उनीहरूसँग इन्सपायर हुने हो के. जस्तो आई डोन्ट फिल अहिलेको जुन नयाँ एजको क्रिएटिभ डिरेक्टर्स हुन्छ नयाँ ब्रान्ड्सहरूको, आई डोन्ट फिल लाइक आई फिल द्याट दे हेभ अल्सो स्टडिड एन्ड कम, दे हेभ मोर एक्सपोजर अन इन्स्टाग्राम एन्ड अल द्याट स्टफ. दे डिड नट बिल्ड द ब्रान्ड, वी बिल्ड द ब्रान्ड हियर. नो, दे डोन्ट बिल्ड द ब्रान्ड, नो होइन. अनि अर्को कुरा when we are competing with international brand or त्यो, I think one of the things that I really like about a lot of brands in Nepal, जस्तो मिचा छ होइन, what they are very good at is localizing के. जस्तो Zara र H&M यहाँ आउन सक्छ, but can they be local? Because local does not mean being cheap के. Local is about connecting with people के. Like when we started leather jacket, there were leather jackets selling at 50,000, right? But nobody उनीहरूले आएर त मेजर गरिरहेको थिएन नि त, हामीले मेजर गरिरहेको थियो. So we had a competitive edge.
over those brands that were doing it here. So it's like you have to have an edge. Okay? There's no, it does not really matter. Okay? It's like which market you're catering, what is the problem you're solving, what is the USP के हो भन्ने हो के जुन यहाँको जस्तो मलाई मिचा भन्ने ब्रान्ड दामी लाग्छ बिकज एभ्रीबडी क्यारिज इट दे हेभ फाउन्ड द पर्फेक्ट प्रडक्ट मार्केट हिट नि त अब उनीहरूले भोलि गएर 10,000 ब्याग गरिदियो भने विल पिपल बाई राइट बिकज दे हेभ फाउन्ड द राइट प्राइस फर द राइट प्रडक्ट एन्ड द राइट मार्केट सो आई फिल द्याट्स हाउ यू सुड लुक एट हाउ ब्रान्ड्स आर डुइङ द्याट के मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ देयर इज नो लाइक सिक्रेट आन्सर यस्तो गरेर भइदिन्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन द्याट्स अबाउट इट Thank you so much, sir. थ्याङ्क यू गाइज